السلام علیکم 47 نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں افزا فاروق. سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. ایس پی صدر حفیظ الرحمان بگٹی کی سربراہی میں منشیات فروش کے خلاف کریک ڈاؤن جاری. چونگ پولیس کی کارروائی. 2 منشیات فروش گرفتار ملزمان میں وقاص عرف کاشی اور علی حیدر شامل. ملزمان کے قبضے سے 3 کلو چرس برآمد. ملزمان بدنام زمانہ منشیات فروش اور سابق ریکارڈ یافتہ ہیں. ملزمان کے خلاف مقدمات درج. مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے کر دیا گیا. منشیات فروشی کے مکروہ دھندے میں ملوث افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں. حکومت پنجاب اور ڈپٹی کمشنر خانوال غازی عباس شیرازی کی ہدایت پر عوام کی سہولت کے لیے جہانیہ شہر میں سہولت بازار قائم کیے گئے ہیں. یہاں پر خورونوش کی تمام اشیاء سستے داموں پر موجود ہیں. خورونوش کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا جائزہ لینے کے لیے اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ محمد بابر سلیمان نے سہولت بازار کا دورہ کیا. انہوں نے آٹے کی سیل پوائنٹس کا اسٹاک چیک اور آٹے کے تھیلوں کا وزن کرایا. اسی دوران اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ محمد بابر سلیمان نے سبزی، فروٹس، کریانہ مرچنٹ اور پولٹری شاپس پر نرخناموں اور سپلائی کا جائزہ لیا. اس موقع پر دکانداروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا سہولت بازار میں خورونوش کی کسی بھی اشیاء کی قلت نہ ہو. سرکاری ریٹ کے مطابق اشیاء کی فروخت یقینی ہو. مزید اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ محمد بابر سلیمان نے کہا کہ ناجائز منافع خور اور ذخیرہ اندوزوں کو کسی رعایت کے مستحق نہیں ہے. ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. اس کے بعد اسسٹنٹ کمشنر جہانیہ محمد بابر سلیمان نے شہر کے مختلف علاقوں کا دورہ کیا. صفائی ستھرائی کو چیک کیا اور ساتھ ہی چیف آفیسر میونسپل کمیٹی جہانیہ علی رضا اور عملے کو صفائی ستھرائی کے بارے میں خصوصی ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ روزانہ کی بنیاد پر صفائی ستھرائی کا خاص خیال رکھا جائے. اس موقع پر چیف آفیسر میونسپل کمیٹی جہانیہ علی رضا، فوڈ آفیسر رانا عرفان، نائب صدر کریانہ ایسوسی ایشن جہانیہ ملک محمد اسلم نذیر، میونسپل آفیسر انفراسٹرکچر افتخار احمد شیرازی، ڈیپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک شاہد ندیم، سیکرٹری مارکیٹ جہانیہ چودھری رستم علی اور نادر رضوی ہمراہ. ضلع خوشاب کے نواح علاقہ چنکی پانیئر سیمنٹ فیکٹری PCL میں فیکٹری ورکروں نے اپنے مطالبات منوانے کے لیے ہڑتال کر دی. اپنے حقوق اور بنیادی سہولیات نہ ملنے پر آخر یہ قدم اٹھانا ہی پڑا. سینکڑوں فیکٹری ملازمین نے فیکٹری بند کر دی اور ایک جگہ جمع ہو کر فیکٹری کے خلاف احتجاج اور اپنے مطالبات کے لیے نعرے بازی شروع کر دی. پولیس نفری فیکٹری گیٹ پر موجود رہی. مزید اندر کسی ورکرز کو جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی. پانیئر سیمنٹ ہڑتالی ملازمین کے 4 اہم مطالبات بتائے جا رہے ہیں. نمبر 1، 2 سال سے سالانہ جو ترقی روکی گئی بحال کی جائے. نمبر 2، بونس بحال کیا جائے. نمبر 3، 5% ورکرز حصہ بحال کیا جائے. اور نمبر 4، ڈیوٹی 8 گھنٹے لی جائے. اضافی ڈیوٹی پر اوور ٹائم دیا جائے. یہ امر قابل ذکر ہے کہ اس سے قبل کئی دفعہ ورکرز اپنے حق میں بولے تو ان کی آواز دبا دی گئی یا فیکٹری سے نکال دیا گیا. جب فیکٹری کے ایڈ ریٹائرڈ میجر اکرم سے ہڑتال بارے رابطہ کیا گیا تو اس نے کہا کہ ہم ہر قسم کی سہولت دے رہے ہیں، کوئی ان کا حق نہیں مارا جا رہا. جب ورکروں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا تو ایڈمن صاحب اپنے سے باہر ہو گئے اور کہنے لگے یہ تحریک کاری ہے. مزید بات کرنے سے گریز کیا اور سیکورٹی آفیسر سے کہا کہ اندر کسی کو آنے نہ دیا جائے. احتجاج کرنے والوں نے اپیل کی وزیر اعظم عمران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے کہ ایسا نہ ہو، تنخواہ بھی نہ بڑھے، حقوق بھی نہ ملیں اور نوکری سے بھی فارغ نہ کر دیں. ہمیں تحفظ دیا جائے اور ہمارے حقوق لے کر دیے. سکرنٹ پیپلز کونسل کے ممبر حاجی اللہ بخش لاکھو نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ PDM کا کراچی میں کامیاب جلسہ دیکھ کر وفاقی حکومت بخلاہٹ کا شکار ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے سندھ میں آئے ہوئے سندھ کے مہمانوں جس میں نون لیگ کی مرکزی قیادت جس میں مریم نواز اور اس کے شوہر پر کیس داخل کیا اور کیپٹن ریٹائر صفدر گرفتاری کی سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں. اور مزید کہا کہ سندھ اور عوام نہ گجراوالا اور کراچی کے جلسوں میں شرکت کی تھی اور نیازی حکومت کی بیزاری کا اعلان کر دیا. 2 سالوں میں نیازی سرکار نہ عوام کے اوپر مہنگائی کا بم گرایا اور ان کے سوا اور کوئی تبدیلی نہیں لائی. ملک کی عوام ایک روٹی کھانے کے لیے ترس رہی ہے اور پریشانی کا حال ہے کہ اب بلاول بھٹو زرداری کے سوا اور کوئی راستہ نہیں اور کوئی حکومت عوام کی بھلائی کے لیے کام نہیں کر سکتی. پاکستان پیپلز پارٹی میں امید کی جا سکتی ہے اور وفاقی حکومت نے سندھ کی تہذیب کی توہین کی ہے. آئے ہوئے مہمانوں کو گرفتار کروا کر اپنی اصلی چہرہ دکھا دیا اور سندھ کی عوام کی توہین کی ہے اور وفاق کے اس عمل کی ہم سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہیں.
नौशहरा वर्का में केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के मेंबरान ने साबिक सदर इकबाल सिद्दीक सिद्धू को भारी अक्सरियत से सदर मुंतखब किया, जिन्होंने बाद असा सीनियर नायब सदर राव अरशद अली, नायब सदर डॉक्टर बशारत अली नक्शबंदी, जनरल सेक्रेटरी मिर्जा गयास बेग, ज्वाइंट सेक्रेटरी एहसानुल्लाह, फाइनेंस सेक्रेटरी हाफिज मोहम्मद याकूब और सेक्रेटरी नशरुआशात मोहम्मद अयूब को नामजद किया। इस मौके पर खिताब करते हुए नौ मुंतखब सदर इकबाल सिद्दीक सिद्धू ने कहा कि केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन केमिस्ट बरादरी की नुमाइंदा तंजीम है। इंशाअल्लाह नौ मुंतखब ओहदेदारान माजी की तरह मुस्तकबिल में भी केमिस्ट बरादरी बेहतरी और दरपेश मसाइल इत्तेफाक और बाहमी रजामंदी से हल करेंगे। आखिर में राना इमरान हैदर मेंबर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन का कहना था कि तमाम मेंबरान और ओहदेदारान को एक दूसरे के साथ नेक नियती और ईमानदारी के साथ काम करना होगा। कसूर आलाबाद पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन। आलाबाद पुलिस का मुख्तलिफ इलाकों में सर्च ऑपरेशन किया गया। मुख्तलिफ थानों की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस 3 मशकूक अफराद गिरफ्तार मुलजिमान का ताल्लुक आजम डकैत गैंग से है, जो चोरी, डकैती और राहजनी की दर्जनों वारदातों में मुलव्विस हैं। गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से भारी तादाद में नाजायज असलहा, लाखों रुपए नकदी और दीगर माल मसरूका बरामद। मुलजिमान ने छांगा मांगा में पुलिस मुलाजमीन को तशद्दुद का निशाना बनाकर सरकारी राइफल भी छीनी थी, जो बरामद कर ली गई है। मुलजिमान से इंटेरोगेशन जारी है और गैंग में शामिल दीगर अरकान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। नौशहरा वर्का में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फराए खवातीन में ब्रेस्ट कैंसर की आगाही के हवाले से सेमिनार मुनक्किद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी बेगम गवर्नर पंजाब परवीन सरवर थी। सेमिनार से मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि ब्रेस्ट कैंसर की आगाही न होने की वजह से खवातीन मौत के मुंह में चली जाती हैं। तकरीब से खिताब करते हुए बेगम गवर्नर पंजाब परवीन सरवर ने कहा कि देहाती इलाकों में ब्रेस्ट कैंसर की आगाही न होने के बराबर है। खवातीन को इस मरज से बचाने के लिए आगाही जरूरी है। उन्होंने कहा कि सिर्फ अक्टूबर के महीने में ही नहीं बल्कि सारा साल ही ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही के लिए सेमिनार का इनेकाद करते रहना चाहिए। आखिर में उन्होंने गर्ल्स गाइड के हवाले से कहा कि ये हमारी बेटियां हमारा फख्र हैं। लाड़काना नेशनल बैंक हमले के खिलाफ म्यूनिसिपल महकमे में रिटायर्ड मुलाजिमा खातून ने रिटायरमेंट के पैसे हड़प करने पर कायद अवाम प्रेस क्लब लाड़काना के सामने अपने वरसा के साथ एहतजाजी मुजाहिरा किया। खातून प्रेम हरिजन बाल्मीकि ने कहा कि म्यूनिसिपल में स्वीपर की मुलाजिमा थी, 4 माह पहले रिटायरमेंट हो चुकी है, लेकिन नेशनल बैंक का अमला मुख्तलिफ बहाने बनाकर मेरी जिंदगी की कमाई हड़प करना चाहता है। जबकि अब फ्रेश चेक बुक लेकर चेक भी पास करवाया गया है, लेकिन फिर भी 9,65,000 रुपए हड़प करने के लिए बैंक अमला मुख्तलिफ तरीकों से परेशान कर रहा है। उन्होंने कहा कि बैंक के चक्कर काट काट कर थक चुकी हूं और इस महंगाई के दौर में सख्त परेशान हूं। उन्होंने वजीर आला सिंध, आईजी सिंध, डीआईजी और एसएसपी लाड़काना को नेशनल बैंक अमले के फ्रॉड का नोटिस लेकर रिटायरमेंट के पैसे दिलवाने का मुतालबा किया है। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जहानिया में तहसील जहानिया के नंबरदारान के साथ रेवेन्यू के बारे में मीटिंग हुई। इजलास की सदारत असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने की। असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने कहा कि आपके अगर कोई मसाइल हैं तो वो पहले डिस्कस कर लेते हैं। नंबरदारों की नुमाइंदगी करते हुए नंबरदारान एसोसिएशन सूबा पंजाब के नायब सदर चौधरी अकरम अलगनी ने बताया कि हमारे पास कतौनी धाल वॉश का रिकॉर्ड 15 साल पुराना है। इसमें कुछ काश्तकारों का इंतकाल हो गया है। मालियाती रिकवरी करते हुए दुश्वारी का सामना करना पड़ता है, तो प्लीज नई जमाबंदी लैंड रेवेन्यू ऑफिस से जारी करने के अहकामात सादे फरमाएं। 2 राजपथ चक नंबर 126 और 132 दसात के पानी के मसाइल दरपेश हैं। मसाइल सुनने के बाद असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने फौरन एक्शन लेते हुए महकमा इनहार के एसटीओ को हिदायत की कि मुतालिका राजपा के पानी का मसला हल करके असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस जहानिया में रिपोर्ट पेश की जाए। इसी तरह आप असिस्टेंट कमिश्नर जहानिया मोहम्मद बाबर सुलेमान ने कहा कि आपके तमाम मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जाएंगे। अब अहम इशू पर बात करते हैं। आबियाना ज़रा इनकम टैक्स और तशखीस के लिए किए जाने वाले रकबे पर आमदन टैक्स के हवाले से खुसूसी ताउन की जरूरत है। आप इस सिलसिले में ज्यादा से ज्यादा अमली ताउन करें। नए आने वाले तहसीलदार जहानिया मोहम्मद ताहिर अब्बास किरछी ने कहा कि आप सब मेरे लिए इंतहाई मोहतरम हो। आपका कोई भी मसला हो तो प्लीज मुझे फौरी राबिता करें। मेरे खिदमात हर लम्हा हाजिर है। कैटल मार्केट कमेटी खुशाब के इंचार्ज मलिक शाकिर अवान अजाज एवान ने 47 न्यूज से बातचीत करते हुए कहा कि हम अपनी तरफ से व्यापारियों और कैटल मैनेजमेंट के दरमियान जो खला है हम उसको कम करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जो हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं। उनका कहना था कि ये कोई जाती हमारा या हम ठेकेदार नहीं, हम तो अपने इदारे के हुक्म के मुताबिक वसूली कर रहे हैं और जो हुकूमत ने मंडी मवेशिया के बारे कानून नाफिज किया है हम उसकी पासदारी करने के पाबंद हैं। और मलिक शाकिर आजाज एवान का मजीद कहना था कमिश्नर साहिबा, डीसीओ खुशाब मोहतरमा मुसर्रत जबीर साहिबा, असिस्टेंट कमिश्नर नौमान महमूद, डीपीओ खुशाब, रिटायर्ड कैप्टन तारिक वलायत साहब के हम शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें तहफ्फुज़ की यकीन दहानी कराई और मजीद हमारी सिक्योरिटी बढ़ाने का वादा किया।
ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر محمد علی وسیم نے پولیس لائن میں علی گارڈن کا افتتاح کر دیا. ڈی پی او نے امرود کے باغ کا افتتاح تختی کی نقب کشائی کر کے کیا. ڈی پی او نے شجرکاری مہم کے سلسلے میں پودا بھی لگایا. اس موقع پر ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر لیاقت علی، انسپکٹر مہر سعید احمد، آر آئی انسپکٹر غلام مرتضی سیال اور دیگر پولیس افسران ہمراہ تھے. پولیس لائن ہمارا گھر ہے اور اس کی تعزیر و آرائش کے لیے کوئی کسر اٹھا نہ رکھی جائے گی اور ماحولیاتی تبدیلی میں شجرکاری کا فروغ وقت کی اہم ضرورت ہے. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز.